کوئی عباس ورگا ایک وکھاؤ حضرت عباس سلمدار ایویں نہیں لفظ ہوندا ذرا لفظ سنیا جے ایک بکرا رات دے بکھے چ پھڑ کے تے بھرا دا بوا کھڑکائے اندروں بیوہ پرجائی نکلے وے ویرا خیر بہن تو میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی ہیں میرے بوئے تے 5 بکرے نے ایک لے کے آیا زبا تے میرے وال بھی ہو جانا آ بکرا بن لا کلے تے کسے نو دسی نہ سویرے میرے پتیجے اٹھن تے آکھی قربانی لئی ہے سویرے رسی پڑ کے گلی چ نکلن تے لوکی آکھنو غریبو او یتیموں کتھوں لئی جے تے اسی آکھیے ساڈی ماں نے قربانی لئی ہے اسی بکرا لیا ہے قسمیں اے فرش تے خوش ہون گے او عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا رفیق صاحب وعد ہے کہ نہیں ہائے ہائے یہ وے اصلاح معاشرہ یہ وے وعد جڑے والے مسلمانوں عبدالباسط صاحب اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے میں لفظ کہاں گا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں او جڑے دوجی ماں دے بچیاں نہ پیار نہیں کردے عباس نو ویکھ عباس شیر خدا دا پتر دوسری بیوی دے وچوں میں پر سامنے حسین دی اولاد خاندان لٹا گیا کمرے بنی ہاشم میرا لفظ سنیا جے عرض کردہ ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمدی میں کیوں رو پیا اس شیر تے 25 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے اجے تک اسی بھرا ویاہے بھی پورے نہیں گئے بہناں بھی ساریاں ویاہیاں نہیں گئیاں مکان بھی اجے تک مکمل نہیں میں کیوں رویا ہے واقعہ سرا دے تاج جڑے کم پیو کرنے ان پترانو کرنے پین عمر لگ جاندی جے اے باپ واقعہ سرا دے تاج میں شیر پڑھا میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر تے جاواں شیر پڑھنا انہیں ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے لفظ کواں گا آندیاں نے میں جملہ کواں تانوں درد آئے گا سنیا جے کدی سوچی آئی میں ہاتھ کھڑے کراؤں لگا جے ذرا سوچ کے جواب دے آجے سارے مولوی نہ سن ذاکر نہ سن لاما نہ سن مفتی نہ سن کیونکہ تو چلو پڑھیا لکھیا نہیں پر ایک گل مینوں جواب دویں 10 محرم دی رات نو رات دے 1 بجے کلا بہ کے سوچ بھی نہیں سکدا زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی بیٹا یہ لائٹ بند رکھ زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی قسم میں تے 10 محرم دی رات ستا نہیں میری بیگم کہن لگی جلسہ کر کے آئے جے تھکے جے رشتہ دار جتھے بھی ہوواں زندگی گزر گئی آل محمد بیان کر دیا مینوں نیند نہیں آئی صرف ایک ہی جملہ ذہن وچ سی حسین دی لاش ویکھ کے کیویں ستی ہوئے گی ویر دا سر نیزے چڑھیا ہوئے گا آئینیاں پہنا اتے بیٹھیاں نے پوچھو کسے ویر دا سر نیزے چڑھیا ویکھے آوے عرض کردہ ہے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑم اچھا بھئی چلو ایتھے تصور بنا دینا ہے ذرا توجہ بچے موبائل چھوڑ اور ذرا گل سن تینوں آلے نبی دا درد میں اینے بیٹھے جے میں ایتھے تصور حضرت بناؤں لگا میں ذرا 10 جدی شہادت دی خبر تے حضور آنسو بہان اجے حسین شہید نہیں ہویا نبی آنسو بہاوے مدنی نو رات نیند کیویں آوے جنہیں پڑھ لے آوے عباس کٹ گیا اور محمد کٹ گیا ہم شکل رسول کٹ گیا میں جملہ کہنے لگا ہوں آندے نے پپی روندی کیا آندی وے پترا میں اپنے بچے پترو آج جا کے پھوپیاں نو پیار کرے آجے فون کرے آجے پھوپی میں پھلا ہی رہا ذرا اللہ
لفظ بڑا درد والا ہے پھپھیاں نو فون کریا جے ویرو ایتھے مروک آباد دی منڈی چ اتر کے آندیاں میرے بھرا دے پتر اکو سی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے گڈی چ روندی ہے گلی چ روندی ہے پھر میں ویکھیا منجی تر بھی جائے تے روندی ہے لفظ درد والا دسن لگا ہے اصلاح معاشرہ کر جاواں ذرا دساں کربلا وچوں سید کولوں کی لبدا وے واہ سیدو کربلا چ جاندے جاندے رشتیاں دے ول دس کے جے رشتے کیویں رکھنے نے دنیا چ کیویں جینا ہے برداشت کیویں رکھنی ہے جے خطبہ حجۃ الوداع کسے ویکھنا ہے تے 10 محرم دی رات ویکھے حسین کٹ گیا وے پر اپنے نانے دے منن والیاں تے ہاتھ نہیں چکیا حسین کٹ گیا خود ذرا سنیا جے جملہ کہن لگا ہے گود وچ پتر دی لاش ہوئے آندے پتر موئے نہیں پھل دے عالمہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پتر تے پوڈری بھی مرے تے ماواں روندیاں نے پتر چرسی بھی مرے تے ماواں روندیاں نے پتر پھیمی بھی مرن تے ماواں روندیاں نے پر ایک ماں ذرا سنیا جے اونو محمد دی ماں ایک علی دی تھی زہرا دا دودھ پین والی ہے اپنے پتران دی لاش سیڑ تے کر دیتی حسین دے بچیاں دی لاش گود چ رکھی ہے رفیق طاہر صاحب درد والا جملہ ہے گود وچ بھتیجے دی لاش ہے آدھی ہے وفادار بھتیجیا بولت سی چملواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے وہ تو کنالاں نال پھپھیاں تول دتیاں نے مرلیاں نہ تولیاں اے پھپھیاں ہوئی جنہ تیرے بابے دیاں جتیاں پالش کیتیاں اے پھپھیاں ہونے جنہ تیرے باپ دی جتی دے تسبے بند کیتے میں عبدالرزاق شہدی صاحب دے پترانو کواں گا باپ دیاں پہنایا ون تے استقبال کریا کرو انہاں نو تصویر بھرا دی نظر آوے میرا جملہ درد والا ہے میں صدقے جاواں حسین دی بہن تو ایتھے پہنا ویراں دے خلاف عدالتیں چڑھ جاندیاں نے ایک پین حسین دی ہے پتران دی لاش پل گئی لوکی جیوندیاں حیا نہیں کر دے زینب دا ویر چلے بھی گیا ہے تے آندی ہے ویرا وفا ویکھنی تے کسے زینب کل ویکھے وہ تو جیوندے چھڑ دیتے نے جیوندے چھڑ دیتے نے رشتے چھڑ دیتے ہی آندی ہے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو اگلا جملہ کواں گا ذرا درد نہ سنیا جی عرض کردہ پیا عزیزاں نے من آل نبی نو ماننے والو خاندان رسول دے چوکیدارو جدو خاندان رسول میدان کربلا وچ جنوں دیکھیا زینب نے نبی خیمیاں وال ابن زیاد آیا شمر پلیت آیا وے کوفے دے گورنر ہاؤس سے بیٹھا ہے ادھر شمر 1000 فوج دا لشکر لے کے آیا وے جناب جی گھیرا گتیا میرے حسین دا ذرا لفظ سنیا جے یزید دا بیجیا گورنر آیا ہے جدو دوستا سامنے کھڑا وے ادھر خیمیاں دے اندر بی بی پاک دے عملاوروں لگا ہے آندی وے حیا کر وے میرے خیمے چنایا می میری امی فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی واہ زینب تیری عظمت قربان جاواں سب کچھ لٹایا ہی پر نانے دی شریعت دا خیال رکھے آئی میں تھے ایک جملہ کماں گا ذرا سنیا جے تیہانن جلے بی بی پاک دی سواری ترن لگی میں پڑھیا کتاب وچ خولی ابن یزید دا پتر سارنے دے چاڑیا لے کے ترے آئے بی بی پاک دی سواری روک گئی کہندی وے بدبخت آؤ میں نہیں اترنا کہندے کس شرط بی بی تریں گی کہندی وے مینوں پہلو ایک تاریخ دس کیڑی بہن جدے سامنے ویر دا سارنے دے ہوئے تے پہن پیچھے ترن
जोगी होवे जे मैनू तोड़ नहीं मेरे वीर दा मुखड़ा अगे नू कर दे हुसैन वेख के मैं तो तुरिया नहीं जांदा सब परदेसी वतनी आए तुम्हें वीर मोड़ मोहारा आजा मेरे सोने वीरा कई बार जनाजा लैके चलिए फरूखाबादों ते भैन लेट होवन ते सड़क ते उतर दियां वे वीरों मंजी रखे आजे ते फिर पुछन दी लोड़ नहीं रहिंदी लोकी समझ जांदे किसे दी भैन आई है किसे दी मां जाई ते भैन क्यों ना रोवे भैनां नूं वीरां दी लोड़ ही बड़ी है डोले पाउण ते वीर हाफिज अब्दुल बासित साहब जनाजा पढ़ाउण ज़ाहद साहब ते मैं जनाजा पढ़ावां ते लान हुंदा है पिछे हट जाओ भरावां नूं कहो भैन नूं कबर च उतारन वीरा भैनां नूं छड्डिया जे भैनां नूं वीर कबर च उतार देने ओ मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरां नूं जदरे लगे मेरिया अखियां लाया ही सावन दीगर वेले जद कुड़ियां मैं इंशाअल्लाह आखिर दे ना नौजवानों दे मोबाइल ते गुफ्तगू करनी है मेरे पुत्रों क्यों इंज मोबाइल चलाते जी क्यों इंज जनाब आला प्रोफाइल पिछड़ा लगाते जी मैं ताड़ी सलाह वाल भी आने वाला ही पर इत्थे एक जुमला कवांगा आंदी है जदों मदीने पहुंचांगी खाने खैले कमरे खाली और बस्ती हजूर दी खाली जरा सुनिया जे जुमला दर्द वाला है आंदी है सब इलाही अच्छा चलो नबी तसव्वुर दी दुनिया चलिए हाफिज साहब किन्ने साल होए ने पौत होया 11 साल हो गए ने ईदा ते शबराताइयां लोग घरां आए सोनी आंदे फिर मुहम्मदी जिन्हां नूं मौत ल जाए मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा जी पीरो 15 साल ते हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखूपुरी नूं हो गए जरा सुनिया जे मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारा बेलिया दा एक दिन असां भी मदनी टुर जाना कुंडा मार के ना सवेलियां दा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए ओ तुसा जश्न आज़ादी दे नाम ते अली दे बच्चियां दे गम भी भुला दिता मैं देखा बाजे वजाउंदे रह जे गलियां च नाच टप करते रह जे ये आजादी सी हुरमत वाला महीना ही समझ लेंदा फिर इज्जत बड़ी यू जरा सुनिया जे अज दी तकरीर कदी कला बह के सुनी कि नासिर मदनी केड़े दिल दी दुनिया च बोलदा पिया सी जरा तसव्वुर च चलिए 10 मुहर्रम दी रात होवे हाफिज अब्दुल रज़ाक सैदी साहब अज तक नहीं आए जदों फौत वाला दिन आउंदा है इन्हां नूं पुछिया जे किन्ने टेलीफोन आउंदे ने किन्नियां पोस्टां लगदियां ने अज दा दिन ही सी अब्दुल रज़ाक सैदी साहब फौत होए पोस्ट लग जांदी जिन्हों नहीं भी ओनू भी याद आ जांदी है ओ वीरा सुनो सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजों छट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां अर्ज करदा जुमला बड़ा दर्द वाला है जरा सुनिया जे मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा मैं जब 10 मुहर्रम दी रात आओ जरा लफ्ज़ सुनिया जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मैं किताब च पढ़िया सफर शुरू होया वे ना जी एक पुत्र वखा जिदे सामने बाप दा सारने दे चढ़े आवे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला वे जदों चले नहीं मैं तारीख च पढ़िया इमाम जवान सी दाढ़ी काली सी पर जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दा सफर मुकम्मल करके नाना रसूल दे शहर पहुंचे कहंदे दाढ़ी सफेद हो गई ते किसे पूछया वे आबद तेरी दाढ़ी सफेद है आदे वदीले वाले हो जो मैं वेखिया है जे तुसी वेखदे हो सकदा मौत आ जांदी अच्छा भी 1 मिनट जरा साइलेंस नजर झुका के जरा तसव्वुर दी दुनिया च जाओ जदों खानदान सामने कटदा आएगा बीमार का क्या आलम होगा कहां सोच होगी मेरे हुसैन के पुत्र की
कितनी लंबी सोचे होंगी। और मैं कहता हूँ वो 10 मुहर्रम की रात जो है वो आबद के लिए सदियों जैसी होगी। और ये जुमला कहूँ, जब मैयत सामने हो ना तो ये उम्मीद होती अभी उसको उठा कर ले जाना है, पर आबद को तो किसी ने हुसैन उठाने भी नहीं दिया। आबद को तो किसी ने हुसैन उठाने भी नहीं दिया। और अगला जो जुल्म हुआ वो भी सुने। बीबी पाक जब गुजरी ना तो कहा मेरे वीर की लाश के करीब तो ले चलो। और यहां बहने भाई की चारपाई से नहीं उठती, भाई की चारपाई पड़ी हो तो बहने पास बैठती है। एक कली की बेटी है जिसको पास भी नहीं बैठने दिया। और जब उठी ना तो अगला लफ्ज बड़ा है। एक बाप पर्दा खतून है, सफर में खैमे लगे हैं, पूछने लगी अली की बेटी का खैमा कहाँ है। हुसैन दी भैन दा खैमा। कहंदे पराठ जा। कहंदी मैं तेरे सिरे लगांगी, स्कूटी वाले साइड ते हो जा। ते जेड़े वाले अगे वधी ना बेटा चुप है, जेड़े वाले अगे वधी साइड ते हो जा, उधर साइड ते। जेड़े वाले अगे वधी वाकया बड़ा दिलचस्प है। बाप पर्दा खतून है और जनाब दमुश्क दे रस्ते दे विच ये वाकया है। कूफे तो जो सरे हुसैन चलिया दमुश्क की तरफ ते जनाब खैमे दे अंदर पहुंची ना ते कहंदी है मैनू हुसैन दी भैन ते बड़ा वखा। कहंदे उस खैमे च ज़ैनब बैठी ते अंदर दाखिल हुई ना, जदों अंदर दाखिल हुई ते कह लगी लो बीबी पाक थोड़ा जा पानी ते थोड़ियां जी खजूरा ते खाना लैके मैं हाजिर हुई है। कह लगी मैं नहीं दूर तो चली किसे रह ना कीता ते अज तू क्यों लेके आई है। आंदी बीबी मैनू पता लग्या इधरों हुसैन दी भैन लगना है, मैनू रात नींद नहीं पई किते कयामत नू हुसैन दी मां फातिमा ए ना कवे नी तेरे बूहे तो मेरी थी प्यासी लंघ गई सी, मैं पानी लेके आई है। बीबी कबूल करो, वाह सजदा लामा सनाओ लामरसरी, मैं आपको सलूट करता हूँ। शेख अब्दुल बासित साहब कमाल कर दिया आपने, आले मोहम्मद की नौकरी का झंडा बुलंद करके कहते अलाए कलमातुल्लाह बुलंद करने के लिए आले बैत पहुंची है, अलाए कलमातुल्लाह बुलंद करने के लिए हुसैन करबला पहुंचा है। और यहाँ जुमला सुने, जब पूछा है कहती है मैं लेकर आई हूँ, ये है सैयद, ये है हुसैन, ये है ज़ैनब, ये है आबद, ये है हदीस, ये है कुरान, ये है शरीयत, ये है इस्लाम, ये है मस्जिद, ये है मिंबर, ये है मेहराब, ये है कुरान, ये है हदीस, ये है शरीयत, ये है शान, ये है वकार, ये है जिंदगी, ये है जीना, ये है मरना, ये है गम, ये है खुशी, ये है चाहत, ये है इज्जत, ये है रसूल से प्यार। पूछने लगी है एक तरफ हुसैन की लाश, एक तरफ बच्चों की लाश, इस तरफ भतीजों की लाशें, एक तरफ भाई के बच्चों की लाशें, एक तरफ नाजी अब्बास के बाजू कटे लेकर आई। इतना गम, कंधे चूर, हाथ चूर, जिस्म चिकना चूर, दामाद पे गम, कानों में गम, आंखों में गम, सीने में गम, जिस्म में गम, हर तरफ गम गम गम। इतना गम है मगर मदहोश नहीं, ये है आले रसूल। पूछा ये पानी लेकर आने वाली जरा बता कहीं सदका तो नहीं। इतने बैठे हो कुर्बानी के जानवर के ऐब निकालते हो, कभी पैसे की तरफ देखा? इसमें तो कोई ऐब नहीं। ये कुर्बानी का जानवर लेने जाते हो, ऐब निकालते हो, एदा सिंग खराब, एदे खोर खराब। कभी गौर किया है भाई हलाल गोश्त चाहिए, इसमें तकबीर पड़ी हो। जब कसाई को कहते हो तकबीर पढ़िए, अपने पैसे पे नजर दड़ा, ये भी हलाल है कि नहीं? सैयद कौन है? कंधे गम में बाजू उठाए हुए। अच्छा एक कंधा उठाओ जिसके कंधे पे बाइयों के बाजू कटे हों, दिखाओ इस तरफ बैठे, इतने बैठे खट गए, कोई बताए। अच्छा भाई जब रसूल ने कहा था जिसके घर में दीन देखना है उसकी खुशी और गमी देखो, बेटा खामोश होकर बैठो, क्या हो गया तुम्हें?
जब रसूल ने कहा कि जिसका दीन तुमने देखना है उसकी खुशी और गमी को देखो, वाले मोहम्मद तुम्हारी अजमत पे कुर्बान जाऊं, सब कुछ कटा दिया। पूछने वाली ने पूछा, ज़ैनब तुम्हें अभी भी याद है नाना की शरीयत? कहती बोली वो मेरा खानदान लूट सकते हैं, नाना की शरीयत तो नहीं ना लूट सकते। तवज्जो भाई, नारेबाजी नहीं, गुफ्तगू सुने। मैं नारेबाजी पे इसलिए पाबंदी लगाई कि बस आज बातें होनी है, 5 मिनट मैंने और 10 मिनट गुफ्तगू करनी है बच्चों के रिलेटेड। ये बच्चे नौजवान आए और इनकी सलाह करना मेरा जरूरी है। ये लफ्ज़ सुने। अच्छा जी, इंशाल्लाह रफीक साहब को मैं 10 रबीउल अव्वल नूं आना है, अक्तूबर च 10 रबीउल अव्वल नूं ज़ोहर टाइम, उत्थे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होएगी। मैं लाहौर पहुंचना, हाफिज साहब ने भी पहुंचना, मैं भी। इत्थे जुमला सुनो जरा, तवज्जो, बैठे, बड़ा कीमती लफ्ज़ कहने लगा हूं, ये नोट करे। कोई बैठा हो इधर सैयद, मैं उसको भी पैगाम देता हूं, जब बाजार में किसी से बोतल पीने लगे तो पहले ये सोच लें इस दुकान वाले की कमाई कैसी है। सैयद को कह रहा हूं, सैयद को। क्यों? करबला में सैयद ने कहा है ये सर कट तो सकता है पर नाना की शरीयत से बेवफाई नहीं कर सकता। आज कितने बैठे, हमने शरीयत से बेवफाइयां की हैं, हमने हजूर से बेवफाई की, कुरान से बेवफाई कितनी की है। मैं आखिरी गल्लां ते दबा करांगा मुसलमानों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला बड़ा कीमती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी च एक सफीर यजीद दे कोल बैठा है। दमिश्क दा वाक़या है, जदों सरे हुसैन पहुंचया उत्थे ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों एक सफीर बैठा है। भाई तवज्जो भाई, माशकी नाम है प्रोफेसर नासिर साहब इसी मस्जिद में जुमा पढ़ाते। मैंने पूछा था ना आते भी कौन जुमा पढ़ाते। हकीम राशिद साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने बाबा के मिंबर को संभाल लाए और लड़ी दर लड़ी दीन फैला रहे। मैं सलूट करता हूँ आपको। और ये जहाँ मजमा बैठा है, खड़ा है, यहाँ आपको भी सलूट करता हूँ कि करबला में इतना गम है, इतना गम है, पर नाने का दीन बिल्कुल याद है, शरीयत याद है। और यहाँ ये भी कहूँगा, असी जलसा करना होवे त्याने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। असी जलसा करना होवे असी आने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। मगर वाह हुसैन, तयम्मुम करके नमाज अदा करके दुनिया नूं दस्या है हुसैन जैसा नमाजी दिखा, हुसैन जैसा कारी दिखा। अच्छा जी, इधर कारी किरात करते हैं ना, तो हजरत साहब इधर आपके कुरात कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कारियों को टिकट देते हैं, पैसे देते हैं, फूल फेंकते हैं, उनके लिए टिश्यू रखते हैं, उनके लिए एक पानी और कावा बड़ा खास होता है, एक खास किस्म का कावा कारियों के पास पड़ा होता है, इनको पता होगा। हाँ जी, आवाज़ के लिए वो उनकी मोहब्बत में रखा होता है। मैं सवाल करने लगा हूँ, ये एक कुरान का कारी है, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। जहाँ हुसैन कारी था वहाँ आगे भी कारी थे, उसके पास भी कारी थे, खड़े थे। और हुसैन पे हमला करने वाले भी कारी थे, आलिम थे, पढ़े लिखे थे, सुन लो, जानते थे हुसैन कौन है। मगर हसद था कहीं हुसैन के पास शरीयत वाला कानून आ न जाए और ये हुकूमत नाना की शरीयत के मुताबिक न चल पड़े, हमारी मन मर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हुसैन ने करबला में उनके सामने तयम्मुम करके ना नमाज लेट की, ना कुरान को उल्ली लगने दी। ये मोबाइल के लड़कों को देख लो, ये सारी रात टिच टिच लगे रहते हैं, इनकी उंगली थक जाती है। ये कुरान पे जितनी नाबे अल्लाह लफ्ज़ में कहने लगा हूँ, ए जिन्ना टच मोबाइल ते तुसी उंगली घसांदे हो ना, कदी हुसैन वाकू कुरान ते उंगली घसाओ, तुसी वली हो जाओ। ए जिन्ने मुंडे बैठे ने मेरे चंद भाई, वो पर्ची दें ना, क्या जितने मेरे चंद ने, मेरे मक्खन हैं, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। आले मोहम्मद की नौकरी हमें अजीज़ है। और सुन लो, ये कुरान हदीस में बातें मौजूद हैं जो बयान की हैं। आप एक एक बात का हवाला इधर रखते हैं कि मेरे नबी ने कहा था
جو قرآن اور سنت کو دل سے لگائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو بھائی میرے بھائی شاہد نے ذمہ لگایا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مدرسہ ساتھ ہماری بیٹیوں کا ہے، اور وہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی۔ بیٹا بیٹھ جائیں، 1 منٹ بیٹھ جائیں، بھی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بزرگ صاحب بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ آل محمد کی محبت جس دل میں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس کا مسلک ہے۔ میں کسی